Good morning children. Today start the class for 4th standard maths. Previous class you learned for exercise number 2.2 division word problem. Up to 8th sum is completed. Shall I move now 9th one sum? This one 9th one sum already I give to the homework. Some students only completed this homework and send it to me. Very good children. Those who send the answer, very good. Others also try to do next class. A total number of 1787 kilogram of wheat has to be packed equally in 7 bags. What will be the weight of each bag? So do for 7 table. 7 2s are 14. Then 7 subtract 4, 3. 1 subtract 1, 0. Then next one number 8. So 38 number. 7 5s are 35. Then 8 subtract 5, 3. 3 subtract 3, 0. Then next one number, take it out and write the number now 7. 37. 37 is same again. 7 5s are 35. So 35 right here. 7 subtract 5, 2. 3 subtract 3, 0. So total weight of each packet, each bag. So the weight of each bag is 255 kg. This is the word problem. So you should write the word answer also. The weight of each bag is having the weight for wheat 255 kg. Okay children, shall I move now next topic? The next one topic is given here. Frame word problem. Frame word problem. Some picture is given here. P is value is given here. How much cost of fruits? So Simla apple is 250 rupees. Ooty apple for 180 rupees. Green bananas 100 rupees. Pear banana is 140 rupees. Poovan banana is 90 rupees. So this is kinds of price amount is given to the picture. So first you frame for 4 operations. Frame word problem using for 4 operations. So you only make the questions. Already you know questions is given to you. Easy to find out the answer. But answer is given here. So you find out the question. What are the kinds of questions asking you? என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்கலாம். இந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரிலேட்டடாக நம்ம என்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணணும். This is the topic for exercise number 2.3. So first question. What is the price of Ooty apple? கேட்கலாமா? Then next one. Find the cost of 3 kg green bananas. 3 kg green bananas உடைய cost rupees எவ்வளோ இருக்கும் find out பண்ணுங்க சொல்லலாம். இல்லைனா ஊட்டி ஆப்பிள் உடைய cost rupees எவ்வளோ? ஏன் அதை ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம்? Why we select that? ஏன்னா அதனுடைய காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, அதனால் நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் எழுதலாம். வாட் இஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஊட்டி ஆப்பிள்? ஊட்டி ஆப்பிளுடைய ப்ரைஸ் என்ன? ஒய் டூ வி ப்ரிஃபர் திஸ்? ரேட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்ம அதை வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன். ஃபைண்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் 3 kg க்ரீன் பனானாஸ். க்ரீன் பனானாஸுடைய ரேட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம். இன்னொரு கொஸ்டின். வாட் இஸ் த டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் 1 kg சிம்லா ஆப்பிள், பூவன் பனானாஸ் அண்ட் பையன் பனானாஸ்? ஸோ இதனுடைய டோட்டல் காஸ்ட் அப்படின்னும் போது அடிஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஆல்ரெடி கிவன் ஃபார் 4 ஆப்ரேஷன் டு ஃபைண்ட் அவுட் த கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அடிஷன் அப்படின்ற சம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். செகண்ட் சம் மல்டிப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். தென் ஃபோர்த் ஒன் ஃபைண்ட் அவுட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன். டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மீன்ஸ் யூஸ் ஃபார் சப்ராக்ஷன். ஸோ ஊட்டி ஆப்பிள் அண்ட் சிம்லா ஆப்பிள், வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? தென் நெக்ஸ்ட் ஒன். மாலா 70 rupees
Mala had 70 rupees. How many kg of Poovan banana would she buy? அவ கையில் இருக்கிற காசு வந்து 70 rupees வச்சுருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ பனானாஸ் அவங்களால வாங்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். These kinds of question only you should frame. So that is called for frame word problem. This is called for the frame word problem. Same method is given to you in book exercise. Name of the item is here. Rice per kg for 56 rupees. Then boiled rice 54 rupees. Wheat is 40 rupees. Tamarind is 180 rupees. Red chilli for 100 rupees. What else could you frame some more question based on this table? So table given the items for raw ice, boiled ice, wheat, tamarind and red chilli. Cost of 1 kg rupees amount is given to you. So what kind of questions you want to frame now? So some simple questions. The cost of wheat அப்படின் கேட்கலாம். How much? What is the cost? What is the cost of wheat? எவ்வளோ ரூபாய் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கேட்கலாம். What is the cost of wheat? ஆர் இன்னொரு கொஸ்டின் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் find the cost of 5 kg tamarind. 5 kg tamarind amount how much you find out now? So 5 kg நம்ம வாங்க போகிறோம். அப்போ அதனுடைய அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். The next one, find out the difference between the cost of raw rice and boiled rice. Boiled riceக்கும் raw riceக்கும் இருக்கிற difference amount என்ன அப்படின்னு find out பண்ணலாம். The next one, Kala had 50 rupees. Kala had 50 rupees. How many kg of red chilli would she buy? அவளால் எவ்வளோ ரெட் சில்லி வாங்க முடியும்? 50 rupees தான் அவள் கையில் வச்சுருக்கா. அப்போ எவ்வளோ நம்ம kg of ரெட் சில்லி வாங்க முடியும் அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். So these kinds of questions you simply ask, you just won't write to the questions. I give some questions or otherwise you form the some questions. Okay. The next one, cake pieces is given here picture. Cost of a one piece is 25 rupees. Cost of a one piece for 25 rupees. How many pieces here? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 4s are 16 piece of cake is here. So you frame the question now. Cost of one piece of rupees. One piece rupees is 25. Find the total cost of 16 piece of cake. Find the cost. Find the cost of 16 piece of cake. 16 piece இருக்கிற கேக் உடைய அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். Then next one, given here for clock 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clock is given here, but given the amount for the total cost of the clock is 490. So 490 rupees உடைய clock உடைய amount கொடுத்திருக்காங்க. But you ask the question, do the division, before that multiplication. So find out the total cost of the 60 piece of cake அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம். Next one, the cost of a total cost of a clock is 490 rupees. What will be the cost of each clock? Each clock என்னும்போது இங்கே எத்தனை clock இருக்குது? நமக்கு 7 clock இருக்குன்றதை நம்ம find out பண்ண போகிறோம். So you do for division. So this is the one kind of questions.
Next one topic is estimation. Estimating sum and difference. To estimate a number means to round off each number to the nearest tens, hundreds and then add or subtract. So numbers is given to you. So first you check whether ones place. Check the unit digit of the given numbers that to be estimated. So if equal, first ones place value you check whether 5 greater than 5 விட greater than இருந்ததுன்னா next tens place values எழுதணும். ஸோ இங்கே 585ன்ற நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. 5ன்ற நம்பரை செக் பண்ணும்போது 5 ஈக்குவல். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன நம்பரோட செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் பிளேஸில் 5ன்ற நம்பரோட தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ 5ன்ற நம்பரே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னும் போது சேம் நம்பர் அப்படின்னும் போது நெக்ஸ்ட் டென்ஸ் பிளேஸ் வேல்யூ எழுதணும். இப்போ டென்ஸ் பிளேஸில் 8 இருக்குது. 8க்கு நெக்ஸ்ட்டு 9. ஸோ ரைட் த நம்பர் 9090 அப்படின்றத நம்ம எழுத போகிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் 5 லெஸ் தென்னாக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ நம்ம ஒன்ஸ் பிளேஸில் இருக்கிற நம்பரோட 5 கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ 5ன்ற நம்பரை இங்கே 3யோட கம்பேர் பண்ணும் போது 5 த பிக்கர் நம்பர், 3 வந்து ஸ்மாலர் நம்பர், லெஸ் தென் நம்பர். ஸோ யூ ரைட் த சேம் டிஜிட். இப்போ இங்கே டென்ஸ் பிளேஸில் 6 இருக்கிறதுனால 60ன்ற நம்பரை நம்ம எழுத போகிறோம். ஆல்ரெடி யூ ஸ்டடிட் தட் nearest round of value or round of tens place. எழுதும்போது இங்கே கொடுத்துருக்க sum, first one sum, estimate the sum. 58 கொடுத்துருக்காங்க. 58க்கு நியரஸ்ட் டென்ஸ் எது வரும் அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அப்படின்னா 58 அப்படின்னும் போது 15ன்ற நம்பருக்கும் 16ன்ற நம்பருக்கும் இன்பிட்வீனில் தான் நமக்கு 58 கிடச்சிருக்கு. ஸோ இந்த 58ன்னும் போது எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னும் போது நமக்கு 60 தான் ஃபஸ்ட்டு நியரஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னும் போது நம்ம 60ன்ற நம்பரை எழுதுகிறோம். ஆர் யூ செக் வெதர் 5ன்ற நம்பரை எடுத்துக்கிறோம் ஒன்ஸ் பிளேஸில். ஸோ இங்கே இருக்கிற நம்பர் ஒன்ஸ் பிளேஸில் 8 இருக்குது. 8ன்ற நம்பரை 5ஓட நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது 8 வந்து பிக்கர் நம்பர். ஸோ அப்போ வந்து டென்ஸ் பிளேஸ்ன்ற நம்பர் 5க்கு நெக்ஸ்ட் நம்பர் எழுதும் போது 60ன்ற ஆன்சர் கிடைக்கும். சேம் மெத்தட் 73. ஸோ 73ன்னும் போது 17ன்ற நம்பருக்கும் 18ன்ற நம்பருக்கும் இன்பிட்வீனில் கிடைக்கும் 73ன்ற நம்பர். ஸோ இதுக்கு நியரஸ்ட் அப்படின்னும் போது 17ன்ற நம்பர் தான் நியரஸ்ட். ஆல்ரெடி யூ நோ தட் வே. பட் ஒன்ஸ் யூ செக் வெதர் 3ன்ற ஒன்ஸ் பிளேஸ் வேல்யூ செக் பண்ணும் போது 5ஐயும் 3யும் செக் பண்ணுறோம். ஸோ 5 த பிக்கர் நம்பர், 3 வந்து லெஸ் தென் நம்பர். ஸோ ரைட் த சேம் டென்ஸ் பிளேஸ் வேல்யூ. ஸோ 70 அப்படின்றத நம்ம எழுதுவோம். அப்படி இல்லைனாலும் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண மெத்தட் என்ன அப்படின்னா 70, 80 இன்பிட்வீன் ஃபார் 73. ஸோ எதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 70க்கு அப்புறமா 71, 72, 73. அப்போது 70 தான் பக்கத்தில் இருக்குது. 73க்கு அப்புறமா 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. ஸோ அதனுடைய கவுண்டிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ தட் ஒன் இஸ் லாங். பட் இயர் ஆஸ்கிங் ஃபார் நியரஸ்ட் டென்ஸ். எது பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னும் போது 70ன்ற நம்பரை தான் நம்ம எழுதணும். In your book exercise 2.4, estimate the sum nearest tens, add and subtract. Additionல 2 sum கொடுத்துருக்காங்க, subtractionல 2 sums is given to you. So easy to do now. 45 என்னும் போது ஒன்ஸ் பிளேஸில் இருக்க இந்த 5ஐ செக் பண்ண போகிறோம். 5ன்ற நம்பரை ஒன்ஸ் பிளேஸில் இருக்க நம்பர் 5ஓட தான் நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ 5ன்ற 5 ரெண்டுமே 5 அப்படின்றதுனால சேம் நம்பர் ஈக்குவல். ஸோ 4க்கு ஆஃப்டர் 10 அப்படின்னும் போது 50. 40 இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு 10 என்னும் போது 50 எழுதுகிறோம். அதே மாதிரி இங்கே ஒன்ஸ் பிளேஸில் 3 இருக்குது. ஸோ ஒன் பிளேஸில் 3 இருக்கிறத 5ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது 3 வந்து ஸ்மாலர் நம்பர், 5 இஸ் பிக்கர் நம்பர். ஸோ ரைட் த சேம் டென்ஸ். 90 இருக்கிறதுனால சேம் 90 நம்ம எழுதுகிறோம். ஸோ டூ த அடிஷன் ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆட் பண்ணும்போது 138 கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் இந்த நம்பர் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 014 140. ஸோ ரவுண்டட் வேல்யூ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம
140 is the answer. Round off sum. Same method you to follow. Next one sum, second sum. 42 ku nearest 10 40, 38 ku nearest 10 40. So 42 and 38 add பண்ணும்போது 80 கிடைச்சிருக்கு. Then round off value 0, 4 plus 4 8. So 80, round off sum is 80. The next one, subtraction. Same method easy to find out for round off nearest tens. 78 ku 80, 32 ku 30. So அதனுடைய round off values நம்ம find out பண்ணிட்டோம். Next do for subtraction. 80 லேருந்து 30 subtract பண்ணும்போது 50 கிடைச்சிருக்கு. 8 subtract 2 6, 7 subtract 3 4, 46. So round of difference is 50. So இந்த box தான் நம்ம எழுத போறோம். Next one, last sum. 91 subtract 75. So 91 க்கு round of value 90, 75 க்கு round of value 80. So do now subtraction. 9 subtract 8 10. So here already do for 16. So which one is the difference? 10. 10 is the difference. Okay children, this one ones place, this one ones place. 2 அப்படின்ற நம்பரை 5 ஓட செக் பண்ணும்போது less than number, so 40. 8 என்ற நம்பரை நம்ம செக் பண்ணும்போது 5 ஓட 8 the bigger number, so next one tens அப்படின்னும்போது 3க்கு next 10 40 எழுதுறோம். So ones place value மட்டும் நம்ம செக் பண்ணணும். So here 8, இங்கே 2. So 5 என்ற நம்பரோட தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ரவுண்ட் ஆஃப் டென்ஸ் அப்படின்னும் போது 5 என்ற நம்பர் நம்மளே காமனாக வச்சுக்க போகிறோம். அதோடு இந்த 8 என்ற நம்பரை செக் பண்ணும் போது பிக்கராக இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் டென்ஸ். 70 உடைய நெக்ஸ்ட் 10 80. அதே மாதிரி 32 அப்படின்னும் போது 2 உடைய வேல்யூவை செக் பண்ணுறோம். 2 உடைய வேல்யூ செக் பண்ணும் போது 2 வந்து ஸ்மாலர். ஸோ 3 என்ற டென்ஸ் சேம் 13 எழுதியிருக்கோம். Okay children, you understand the concept now? Thank you.